हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ +2 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਣਗਾਹੀ ਦੀਵਾ ਭਾਲਦੀਏ ਕੀ ਲੋਚਦੀਏ ਕੀ ਭਾਲਦੀਏ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਚਰਚਾ कर ली सी, विस्तार नाल आपां इस नूं समझिया सी। हुण आपां करन जा रहे हां प्रोफैसर मोहन सिंह दी दूजी कविता मेरे गीत। प्रोफैसर मोहन सिंह दी दूजी कविता मेरे गीत वो कविता है पंजाबी कावधारा काल संग्रह भाग दूजा दे विच। पहली कविता सी अणगाही दीवा बालदी ते दूजी है मेरे गीत। मेरी हिक विच हुण ना सौण गीत पए रात दिन चल चलाउण गीत। ए ना ए कितना क चिर संगदे रहे, ए कितना ही चिर संगदे रहे। हिक पिंजरे अंदर जगदे रहे। खबरे किद्दां दिन लंघदे रहे। हुण पल भी पलक ना लाउण गीत। अपनी इस जिहड़ी मेरे गीत कविता है, इसनूं आपां इस कविता नूं 6 हिस्सियां च इहदी प्रसंग सहित व्याख्या करके 6 हिस्सियां च आपां समझांगे तां जो आपां नूं समझना सौखा हो जावे। तां अपना शुरुआत करदे हां मेरी हिक विच। मेरी हिक विच, मेरे हिक विच तो लैके लाउण गीत ना लाउण गीत। पहला आपां इत्थों तक चर्चा करांगे, फिर उस तो बाद अगे करांगे। तां पहला आपां करदे हां प्रसंग। प्रसंग प्रसंग दे विच आपां लिखांगे काव सतरा। काव सतरा साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी कावधारा। पंजाबी कावधारा भाग दूजा। भाग दूजा काव संग्रह। काव संग्रह विच दर्ज प्रोफेसर मोहन सिंह। काव संग्रह नूं भी आपां सिंगल इनवर्टेड कोमा दे विच मोहन सिंह दी कविता की नाम है मेरे गीत। कविता मेरे गीत
विचों लईयां गईयां ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲ ਸਤਰਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲ ਧਾਰਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਕਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ है। इत्थों तक अपना प्रसंग है। अपनी इस कविता दा मेरे गीत कविता दा जो गीत है एक तरह का इसका एक प्रसंग है पूरी कविता का। तां इस विच कवि ने अपने गीत विच अगांह वधो अगे वधन दे जिहड़े विषयां दा जिक्र किया है वो किहड़े-किहड़े विषय है आपां इस कविता दे विच चर्चा करांगे। मेरी हिक विच हुण ना सौणगे दिन रात तिल चलाउणगे भाव तिल चलाउण दा भाव है करलाउंदे है कर लाउना। मेरी हिक एक भाव मेरे मन दे विच मेरे दिल दे विच हुण सौण हुण ना सौण मेरे मन दे विच जिहड़ी मेरे हिक दे विच है वो गीत नहीं सुणदे वो बाहर आउण लई दिन रात कुरला रहे हैं। कवि कहता है कि हुण व्याख्या करते आपां कवि कहता है व्याख्या कवि कहता है कवि कहता है कवि कहता है की कहता है कि हुण उसदी हिक दे विच हुण उसदी हिक दे विच है जिहड़े गीत सुनदे नहीं। इसदी हिक दे विच कवि दे हिक दे विच जिहड़े गीत है जो बोल है वो सांझे कीते बिना नहीं रह सकदे वो अपने हिक दे विच दब के नहीं रख सकदा उन्हां नूं बयान करना चाहुंदा है। हुण उसदी हिक दे विच गीत सुनदे नहीं दिन रात बाहर निकलण दे लई कुरलाउंदे हन तिल चलाउण करलाउंदे हन शोर मचाउंदे करला रहे हन जिहड़े गीत है वो बाहर आउण लई। इह कितना ही चिर संगदे रहे एक पिंजरे अंदर जगदे रहे। जंगदे भाव जंगदे भाव जंगाल लगना जंगाल लग जाती जर लग जाती है लोहे नूं जर लग जाती है तो लोहा खत्म हो जाता है। लोहा कोई भी लोहे की धातु जो जंगाल लग जाए तो लोहा अपने काम अपन वरतों च नहीं लेंदे। देख तुम ध्यान हो जंगाल किहनूं क्या है जंग लग जानी लोहे नूं। तां कवि कहता है कि ये पहला पता नहीं किन्ना क चिर संगदे संगदे नहीं निकले जिहड़े गीत सी ये पता नहीं किन्ना चिर संगदे संगदे नहीं निकले सगों हिक दे पिंजर विच पए जंगाल नाल खाधे जांदे रहे होणगे।
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੰਗਾਲ ਨਾਲ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਗੀਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪਲ ਵੀ ਪਲਕ ਨਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੀਤ ਪਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਏ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਛਣ ਵੀ ਅੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ? ਮੇਰੇ ਗੀਤ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਾਵ ਦੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਦੇ ਸੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਵੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਦੇ ਸੰਗਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਸੀ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਲ ਨਾਲ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜੰਗਾਲ ਨਾਲ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਲਈ, ਸੌਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੀਤ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪਲਕ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਵੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 6 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ। ਇਹ ਚਾਹਣ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹਣ, ਇਹ ਚਾਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣ ਗੀਤ, ਲਾਉਣ ਗੀਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਖਿਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹਣ ਨਿਕਲਣਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੁਣ। ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹਣ ਨਿਕਲਣਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੁਣ, ਝਖੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਝੁੱਲਣਾ, ਝਖੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਝੁੱਲਣਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤਾਂ ਘੁੱਲਣਾ ਹੁਣ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਟੇ ਲਾਉਣ ਗੀਤ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੇ ਲਾਉਣ ਗੀਤ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਹੁਣ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਹਣ ਨਿਕਲਣਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੁਣ भी ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਹਿੱਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਝੱਖੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਝੱਖੜ ਹੈ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਮਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਮਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਘੁੱਲ ਕੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡੇ ਲਾ ਕੇ ਅਣਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਇਹ ਚਾਹਣ ਨਿਕਲਣਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੁਣ ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਝੁੱਲਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤਾਂ ਘੁੱਲਣਾ ਹੁਣ ਅਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਡੇ ਲਾਉਣ ਗੀਤ। ਤਾਂ ਚਾਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ। ਝੱਖੜ ਹਵਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਝੱਖੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਾਂਗਰੇ ਵੰਗਾਰੇ ਭਾਵ ਵਾਂਗਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲਣਾ ਭਾਵ ਘੋਲ ਕੇ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡੇ ਲਾ ਕੇ ਅਣਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੀਤ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੀਤ ਨਾ ਤੜਪਾਉਣ ਗੀਤ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਤੜਪਾਉਣ ਗੀਤ। ਇਹ ਗੀਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਨਗਮੇ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਗੀਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ। ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਗੀਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਗਮੇ ਰੂਪ ਫਰਿਆਦੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਪਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰੀ, ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਗਮੇ ਭਾਵ ਗੀਤ ਹੈ, ਰੂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਫਰਿਆਦ ਦਾ ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚੋਂ
हिक विचों जो गीत है, जो गीत काले पए हुए है बाहर निकलण लई, कवि कहता है कि जो गीत उहदे हिक विचों निकलण लई बाहर आउण लई काले पए हुए हन, वो किसी शहजादी दे प्यार दे गीत नहीं। वो जिहड़े गीत है किसी शहजादी दे प्यार दे गीत नहीं है। ये गीत इश्क दी वादियां दे नाल बिल्कुल भी संबंध नहीं। इन्हां गीतां दा इश्क दी वादियां दे नाल बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते, ते ना ही एक किसी शहजादी दे प्यार दे गीत भी नहीं। ये तां दुख विच फरियाद करन वाली रूह दे गीत हन। ये गीत किसदे हन? जिहड़ी दुख दे विच फरियाद करदी है रूह, उसदे गीत हन। किसदे हन? ये गीत दुख विच फरियाद करन वाली रूह दे गीत हन। ये हौसले वाले लोकां नूं कुछ करके दिखाउण लई तड़फा देण वाले गीत हन। जिन्हां लोकां दे विच हौसला है, कुछ करन दी उन्हां च योग्यता है, उन्हां नूं कुछ करके दिखाउण लई जिहड़ी तड़प है पैदा करन लई ये गीत हन। ना कि ये किसी शहजादी दे प्यार दे, ना किसी इश्क दी वादी दे नाल इन्हां दा कोई संबंध नहींगा। ये तां सिर्फ दुख विच फरियाद करन वाले रूह दे गीत हन। इन्हां दे गीत है दुख दे विच फरियाद करन वाले रूह दे गीतां दी गल कीती गई है। तां ये गीत है जो ये गीत जो कि उसदी हिक दे विच गीत है कवि दे, वो बाहर आना चाहते हैं। की आना चाहते हैं? बाहर बाहर आउण लई काले है। काले भाव जल्दी चाहिए, फटाफट छेती छेती बाहर आउण। बाहर आके जिहड़े दुख दी फरियाद करन वाले है, उन्हां दे लोकां दे विच कुछ करके दिखाउण दी हौसला पर ये जिहड़े मेरा गीत है। ये सी अपनी तीजी। चौथी है, चौथी हुण अपनी तीजी व्याख्या पूरी होगी। हुण करदे हां व्याख्या नंबर 4। ए सुती चिणक मगावेगे, ए सुती चिणक, ए सुती चिणक मगावे तो लैके आउण गीत, आउण गीत। हुण आपां कर रहे हां चौथी व्याख्या। ए सुती चिणक चिणक मगावणगे, युवकां दा लहू गरमावणगे। जिहड़े युवक हुंदे नौजवान, देश दी नौजवान पीढ़ी, सुती चिणक भाव दबियां भावनावां, दबियां हुईयां जिहड़ियां भावनावां है, मगावणगे भाव उत्तेजित करनगे, उन्हां नूं प्रेरित करनगे, उन्हां विच जोश भरन दा जिहड़ा काम करनगे। जंजीरां नूं हथ पावणगे, पए मस्ती दे गीत, मस्ती दे विच ए गावणगे। पए मस्ती दे विच आउण गीत, पए मस्ती दे विच आउण गीत। जंजीरां नूं हथ पाउणा भाव जुलम खिलाफ बगावत करनी। ये जिहड़े गीत है जुलम दे खिलाफ होणगे, जो जुलम करते हैं उन्हां दी बगावत करनगे, उन्हां नाल बगावत करवाउण लई प्रेरित करनगे। ते कवि कहता है कि जो गीत उसदी हिक विच इन्नी देर तो किन्ने समय तो सुते हुए सन, सुते पए सन, वो हुण बाहर आउण लई काले पै रहे हैं। बाहर आउण लई उन्हां नूं काल हो रही है। ये बाहर आके सुत्तियां होईयां चिणगां नूं मगा देणगे। मगाना भाव हुण जिवें कोले है, अग है, अग बुझ गई, आपां नूं दोबारा जगाउणा ते फूक मारदे मगाउण वास्ते। जिहड़ी लोकां दे विच भावना है, जिहड़ी भावना सो गई, उहनूं जगाउण वास्ते, लोकां नूं मुड़ दोबारा प्रेरित करन वास्ते
ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਗ ਮਗਾਵਣਗੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਆਏਗੀ, ਭਾਵ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਗੀਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਚਿਣਕ ਮਗਾਵਣਗੇ, ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਰਮਾਵਣਗੇ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਣਗੇ, ਪਏ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਗੀਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਚਿਣਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿਣਗਾਂ ਨੂੰ ਮਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁੱਤੀ ਚਿਣਗ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਗੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੀਤ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 4 ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਵਿ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੌਣ ਨਾ ਗੀਤ, ਪਏ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਲਾਉਣ ਗੀਤ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਹਿੱਕ ਪਿੰਜਰ ਅੰਦਰ ਜਗਦੇ ਰਹੇ, ਖਬਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਪਲਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਗੀਤ। ਇਹ ਚਾਹਣ ਨਿਕਲਣਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੁਣ, ਝਖੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਝੁੱਲਣਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੁਣ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਡੇ ਲਾਉਣ ਗੀਤ। ਇਹ ਗੀਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਨਾ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਨਗਮੇ ਨੂਰ ਫਰਿਆਦੀ ਦੇ, ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਗੀਤ। ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਚਿਣਗ ਜਗਾਉਣ ਗੀਤ, ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਚਿਣਗ ਮਗਾਵਣਗੇ, ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਰਮਾਵਣਗੇ, ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾਵਣਗੇ, ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।